अब तो सारे सिख बैठे आप सारे सिख बैठे चलो पंथ का एक किणका मात्र ला लो सारे एक चौल वांगू कढ़ के पर जे आप देखिए विचार के पहला तो अमृत किन्नियां ने छकिया फिर बाणियां किन्नियां नूं कंठ है फिर मत्था तो गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकिया पर गुरु ग्रंथ साहब का सहज पाठ किन्नियां ने कीता उत्थे जाके फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं। जाप साहब की तो गल ही ना करो इन्हां नाल जाप साहब का कंठ घट ही हुंदा। हुण जदों पुछीए गुरु ग्रंथ साहब का सहज पाठ वो तो हुण संथਿਆ बिना नहीं हुंदा वैसे कर तां लैंदे पर जे पुछीए भी अर्थ आउंदे ने तुहानूं अर्थां दा भी ज्ञान नहीं। हुण तुसीं सिख किस हौं नाल कहने मैं सिख हां जद तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सारी स्टडी नहीं की कथा नहीं पढ़ी पंक्तियां दे विचार नहीं की तां उहदे लई आपां अपने आप नूं सिख ये एक चीज़ है। स्टूडेंट की गल चली सी जिहने भी सिखां दे घरे अज जिहड़ा बच्चा हुण जम्मिया 2 मिनट पहलां वो भी सिख ही आ क्योंकि सिख दे घरे जन्म लिया तो सिख इत्थे दा समका जो जन्म लैंदा कहंदे हुणे नौ रजिस्ट्रेशन कराओ इहदी भी हुणे पासपोर्ट भी मिलना इहनूं तो नाल सिंह तो फिर लाउणा ही आपां ने भी जिहड़ा हले जन्मे नूं 2 घंटे होए ने उहदा नौ रखो जी हुण इहदा है तो वह भी सिंह ही आ इहदा नौ फलाना सिंह उहनूं की कहदी हुण सिंह आ। नर्सरी के बच्चे नूं कह दी भी हुण इह बहुत वड्डा बन गया है। इस तरह जिहड़े गुरु घर दे विच संगत आउंदी है आया हुण ये भी देखना है कई आह जदों शहरां दे पिंडां न्याणे घरों रोटी लै जानी माँ बाप ने वधिया परौंठे अचार नाल भी न्याणा पढ़न चलिया कई न्याणे स्कूल ही नहीं वड़दे रोटी बाहरों ही खा खू के फिर घरे मुड़ आना पढ़िया हाँ जी पढ़िया होमवर्क कहंदे वो मिलिया ही नहीं अज स्कूल ही नहीं वड़िया। कई साडे इत्थे आउंदे ने अज बुधवार आई लंगर मिलना लंगर छक के ही पिछे मुड़ जाणगे उन्होंने अगे नहीं आना है वो भी सिख ही आ। कई कहते चल एक डोलू सब्जी का नाल ही भर के लै चलते हैं वो भी सिख ही है। कई संगत करते हैं वो भी सिख ने। हुण कई संगत करके ये विचों ग्रहण करते हैं मैं कि असल साडा जिहड़ा मकसद मूल है इत्थे लंगर छकण दा नहीं है। साडा मकसद है आत्मक खुराक देनी लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खट्टी है। इत्थे जिहड़ा लंगर है वो आपां आत्मक प्रसाद लैण आउणे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है सहाई हुंदा लंगर पई आपां नूं फिकर नहीं रहिंदा कड़ा प्रसाद पवित्र है बख्शिश है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ छक के आपां नूं पवित्रता मिलदी। पर मूल चीज़ है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब तो प्रसाद लैना वो किहड़ा है किनका कड़ा प्रसाद का भी हुंदा किणका कई लंगर का भी छकते हैं थोड़ा जा एक बुरकी छक ली किणका पर आत्मक तौर पर खुराक बनी है किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। नाम का किणका हिरदे च वसाउणा सी किणके उत्ते जोर लाउणा सी पर नाम हिरदे च वसिया नहीं अपने। हुण सतगुरु महाराज ने जिहड़ी आपां नूं बख्शिश कीती है सृष्टि दे अंदर अधूरेपण विच आके संसार दे अंदर सब तो लोगों ने की कीता सूक्ष्म नूं पहल दे दिती। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह सृष्टि ते आए महाराज नूं समझाउणा पिया सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार लखां वार पवित्रता रखण नाल पवित्रता नहीं रहिंदी। महाराज ने ये बचन कीते ने सूचे यह ना आखी है बहन जे पिंडा धोए। हुण पिंडा धो के मैं कहा मैं सुच्चा हो गया नहीं सिर्फ सफाई हुई। सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ये हुण पंक्ति पढ़नी तो बहुत सौखी है पर इनू कमाउणा बहुत औखा। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। नाम नूं मन दे विच वसाउण लई सानूं
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿੱਕਾ ਰਸ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਗਿੱਡ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਲ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਮੈਲ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਲ, ਰੋਮਾਂ ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਆਦਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਸ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਚਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਰੂਪ ਲਿਆਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਲੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਣਦਿਖ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਖ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਫ਼ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਾਹਲੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਬੂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰ ਮੋੜ ਲੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕਦੇ। ਜਦ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੀਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੂ, ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਖੰਦਲੀ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਥੰਦੇ ਦਾ ਥੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੰਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ, ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਧਿਆਓ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ
फिर जदों आप दा मुख उजलुंदा ते केती छुट्टी नाल जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित ध्याईया हर पुरख निरंजना। महाराज कहने जिन्हां नाम जपिया वो नाम क्योंकि उज्जल है पवित्र है ਇਹਦੇ 'ਚ प्रवेश करना पैंदा नाम जपण नाल पवित्रता आउंदी। सतगुरु कहने पवित होए से जना जिन्नी हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी ध्याया। गुरमुख जिन्नी ध्याया मतलब जिन्हां ने गुरु दे राही ध्याया। और नाम जपण वालियां दा सारा कुछ पवित्र पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुणदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर ध्याया। हुण जिन्हां ने नाम ध्याया असल जिहड़ी पवित्रता है वो नाम दे विच है। ते पंज प्यारे पंज बाणियां ही पढ़ते ने जब अमृत तैयार करते पंज बाणियां दे नाल पवित्र अमृत दी दात प्राप्त हुंदी है। ते पवित्र अमृत अपने सिर विच पंज वारी पाया जांदा है, पंज वार नेत्रां च पवित्र करन लई पंज वार मुख विच पाया जांदा है। ये नाल फिर 15 वारी कहाया जांदा। पंज प्यारे कहंदे बोल, फिर कहना तुसीं नहीं बोल कहना असीं कहना। पंज प्यारे दी हिदायत है बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर कहंदे एक चूड़ा छक लिया फिर दूजा छक बोल, फिर नेत्रां च पा के कहने बोल। बुलाउंदे ने 7 ਤੋਂ 15 वार फतेह, 30 वार वाहिगुरू कहाया। ये भी नाम दृढ़ हो रहा है जिहड़ा फतेह बुलाई उन्होंने मुख चों निकलिया बोल। जदों बुलाउंदे ने सानू बार बार अमृत छकाउंदे ने पवित्रता बख्शिश करते ने ककार पहनाउंदे ने सुचमता रखाउंदे ने नितनेम रोज दा करना पंज बाणियां ਰਹਿ ਰਾਸ रात नूं कीर्तन सोहला पढ़ना। ये स्टडी की गल है। हुण अजकल कहने सोहला कहना चाहिए कीर्तन सोहला नहीं कहना चाहिए। ਇਹਦੀ भी खोज की भी कीर्तन सोहला नाम कित्थों पिया ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ श्री दरबार साहब पुराने टाइमां च जदों अपने च कोई जन्म नहीं सी लिया हाले 70-80 साल पहले रात नूं सुखासन वेले सोहला साहब कीर्तन दे राही हुंदा सी। उदों बाजे लैके रागी सिंह सोहला पढ़दे सी, सारा गायन हुंदा सी सारी संगत। उदों कीर्तन सोहला नाम पिया। कीर्तन दे रूप विच गायन हुंदा सी सोहला। ऐसा भी समा सी ज्ञानी कृपाल सिंह जी जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहब दे होए ने, उन्होंने पुस्तक लिखी श्री हरमंदर साहब की मर्यादा। उन्होंने लिखा पहला दरबार साहब दे जिहड़ा हुक्मनामा आउंदा सी पहला हरमंदर साहब दे विच कथा हुंदी सी। उहदी 12 ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ नाम लिखे ने। 12वां ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ठाकुर सिंह होया एक, वो लिखिया नाम। 12 ਗਿਆਨੀ लगातार किन्ने साल उत्थे कथा चलती रही, फिर कथा बंद कर दी गई, सिर्फ कीर्तन शुरू किया गया। जदों तक श्रीमुख वाक आया ओदी जे व्याख्या नहीं पता, ये ठीक है कि असी नाल सिर हिलाया कड़ा प्रसाद लिया घर चले गए, पर गुरु दे हुक्म दी समझ नहीं लगी। अज उन्होंने की वचन किया, जदों हुक्म दी समझ ही नहीं लगी हाँ हाँ करन दा फिर लाभ की है। पहला सानू जिहड़ी गुरबाणी दे महाराज ने व्याख्या जद तक नहीं पता है उदों तक आपां नूं पता नहीं लगता कि बाणी दे विच अज हुक्म की होया। बिल्कुल नॉर्मल अखर भी नहीं साडे पल्ले पैंदे हुंदे कई बारी। क्यों? क्योंकि संसार बहुत, ये बाणी जदों जदों भी रची गई है 540 साल तो लैके पिछों 500 साल पहला बोली होर, 400 साल पहला होर सी, 300 साल पहला होर, अज दी बोली होर है। खासकर जिहड़े इधर जम्मे ने इन्हां नूं पंजाबी दे बहुते अखर पता ही नहीं।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਥਾ 2004 ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਅੱਖਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਈ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ, 500 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਦੇ। ਉਹ ਐਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਢੋ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੂਹਾ ਢੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਨਾ। ਰਿਆੜ ਕੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫੱਟ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇ ਘੇ ਖਵਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਬਾਂਗਰ ਚਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਉਹਦੇ। ਬਈ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿੱਚੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ, ਗੁਰਪੂਰਾ, ਚਲੋ ਆਹੀ ਲ ਗੁਰਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਚਾ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਏਡੇ ਬੋਰਡ ਤਾਈਓ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠੋ ਤਾਂ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦ ਛਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਮਨੇ ਆਮਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
मैं तो पवित्र रोटी की गल की भी, जो सुचम ना प्रशादा तैयार किया, हक की कमाई भाई लालो वाली रोटी की गल करदा। मूल मंत्र पढ़न तो बाद फिर प्रशादा छक के फिर असीं अरदास करते हैं। अरदास लई आपां कोई भी शब्द जिहड़ा वो नाल रिलेटेड हुंदा शब्द पढ़िया जा सकदा। जिस दा दिता खावना तिस कहिया शाबाश, नानक हुक्म न चलई नाल खसम चलै अरदास। दाना पानी आप जी का टहल भावनी, सिखां सेवकां गी। हुण उत्थे कहने जिस भंडारे लंगर छकिया सो भंडारे भरपूर करो, लो लंगर तपदे रखो, दरगाहों रसदां भेजदे रहो। छकदे छकाउंदे आप जी का पवित्र नाम चेता में। आपां रोटी खा के इन्ने जने बैठे जी मैं हत्थ खड़े करा ला, एक दो की होणगे, क्योंकि नहीं ना उस गल का पता है। ਜਿਹੜੀਆਂ महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं असूल दस्से ने, उन्हां असूलां नूं छड्ड के साडी ज़्यादा बिरती कुछ होर पासे नूं चली गई। गुरमत नूं तां छड्ड के सारे डरी जांदे ने गुरमत। पर यह गल है भी जदों तुसीं गुरमत नूं छड्ड रहे हो तां तुसीं गुरु नूं छड्ड रहे हो। गुरु नूं छड्ड के तुसीं जाओगे कित्थे? इस करके गुरमत दे ग्रहण करन विच ज़्यादा ध्यान दिओ। महाराज कहते ने जपजी साहब की हले पहली पंक्ति की कथा हो रही है। सोचा सोच चचे सियारी ना हो बई, ये सुखमनी साहब ध्यान ना पढ़े, उत्थे सोच अखर आउंदा। पवित्रता नहाउण दा, नहाउण नाल नहीं पवित्रता हुंदी है, नाल नहीं पवित्रता। हाँ सैकंड अर्थ भी हैगा, मतलब कि जे सोच नाम सोचण दा भी है, लखां वारी जे सोची जाइए तां भी कोई गल नहीं बनती। पर वो जिहड़ी पुराने जमाने की गल सी वो सी पवित्रता ते ही सी, क्योंकि लोग उदों बहुत पवित्रता रखते हुंदे सी, बहुत ज़्यादा। गुरु नानक साहब नूं हरिद्वार पंडितां ने कहा चलो उच्च घराणे दे असीं थड़ा पट्टिया बनाया, फिर लंगर तैयार किया अपना, फिर उहदे दुआले धागा बन्निया होया, कोई शूदर नेड़े नहीं लगन दिता। तुसीं आके चौंके ते बैठो, आके प्रशादा साडे नाल छको। महाराज कहने ठीक आ जाने। वो खड़े सी उत्थे पंडित, ते उस वक्त जदों भाई बाला जी तो आ गए, भाई मरदाने नूं रोक लिया, कहते ये नहीं आ सकता अंदर। कहते क्यों, मेरा साथी है। कहते नहीं, ये जात नीवीं है, मरासी है, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟੀ। महाराज सच्चे पातशाह कहते तुहाडे अंदर इन्नी मैल भरी पई, वो कित्थे जानी? कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां नाल, ये सारियां तृष्णा दी अग्नि तुहाडे अंदर, विषयां दी अग्नि तुहाडे अंदर, क्रोध तुहाडे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तुहाडे अंदर। सो कहण तो भाव कि ये पवित्र नहीं है, तुसी नहीं पवित्र हो। सतगुरु कहने नहीं, असी तो सादे ही ठीक है। पंडित माई दास होया एक, तीजे पातशाह वेले गोविंदवाल साहब आया, कहते जी दर्शन करने गुरु साहब दे। भाई सेवादार खड़ा सी पैरे ते, कहना पहले पंगत, पहला लंगर छको फिर दर्शन। वो जद गया तो देखा गरीब अमीर सारे इकट्ठे बैठे लंगर छकते ने। वो सी वैष्णो, बड़ी पवित्रता रखनी, उन्हें सुचम रखनी। वो मुड़े आया, कहना भी दर्शन करा दो, मैं अंदर उत्थे नहीं रोटी खा सकता, उत्थे शूदर लोग बैठे ने। वो कहन लगे नहीं। महाराज नूं पुछया, महाराज कहने ऐ करो, इनू रस्त दे दो, आपे बना के खा लवे। उतों देती रस्त, दाल चौल मिर्च मसाला आटा सब कुछ देता। वो गया एक बड़े सोहनी जी थान देख के, कही छोटी जी रखदा नाल, कई नाल पट्टन लग पिया। पहला मैं 1-1 फुट डूंगा पट्टूंगा, फिर थलों पवित्र निकलूगा। जब 1 फुट डूंगा चलेगा तो हड्डियां निकल आईयां।
ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਧੋਤਾ ਉਹਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 1 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ। ਜਦ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਢੀਕ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਕੁ ਥਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਝੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਬੁਰਕੀ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਪੈਰੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਝਿਚਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਖਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉਨੀ ਸਖਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਾਣੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੀਜੋ ਦਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੁਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਰ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਸਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦਲਿੱਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬੀ, ਚਲੋ ਲਾਓ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਾਂਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਤਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਚੱਲੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ 20-22 ਹੁਣ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰਲਾ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਢੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਖੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂ ਦਿਖਦਾ।
ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਗ ਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੂੰ। ਯਸ਼ ਲੋਕ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਰੰਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗਦਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਰੰਗ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹੀ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਥਾਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, 20-30 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਆ, ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਈਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਟਰ ਲਾਓ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਫ਼ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ